स्टूडेंट अज असी पढ़ांगे इलैक्ट्रिसिटी बारे यानी बिजली बारे। बिजली चार्जा के अध्ययन को कहते हैं। मतलब बिजली अधीन असी की करते हैं, चार्जा का अध्ययन करते हैं, चार्जा की स्टडी करते हैं। तो जिस तरह तुहानू पता ही है कि दो तरह के चार्ज जोड़े हुए होंगे हैं, एक धन चार्ज जिन्हों प्लस क्यू नाल लिखते हैं असी, तो दूजा रेन चार्ज है जिन्हों माइनस क्यू नाल लिखते हैं। प्रोटोना उत्ते धन चार्ज होंदा है जबकि इलैक्ट्रॉन्स उत्ते ऋण चार्ज होंदा है। तो एक इलैक्ट्रॉन उत्ते -1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम चार्ज होंदा है। ये मूरे माइनस इस करके क्योंकि इलैक्ट्रॉन्स उत्ते ऋण चार्ज होंदा है, और एक प्रोटोन उत्ते 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम चार्ज होंदा है। तो प्यारे बच्चों, अगला टॉपिक है साडा बिजली धारा, जिसनों असी कैपिटल आई नाल लिखते हैं। तुसी पिछले टॉपिक दे विच पढ़ चुके हो कि बिजली क्या चीज़ है। ये अधीन असी चार्जा की स्टडी करते हैं। मतलब बिजली का संबंध चार्जा नाल, तो ये दो शब्दों नाल मिलके बने होया, एक बिजली है एक धारा है। बिजली का संबंध चार्ज नाल है, धारा का संबंध फ्लो नाल प्रवाह नाल है। इसका मतलब है चार्जा के प्रवाह की दर नूं बिजली धारा कहा जाता है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलैक्ट्रिक करंट। इसनों असी मैथमैटिकली आई बराबर है क्यू बटा टी नाल लिखते हैं, जिथे आई बिजली धारा है, क्यू चार्ज है, तो जिहड़ा टी है वो समा है। चार्ज की एसआई इकाई कूलम है, जिन्हों असी कैपिटल सी नाल लिखते हैं, जबकि बिजली धारा की इकाई एम्पीयर है, जिन्हों असी कैपिटल ए नाल लिखते हैं। उसी तरह समय की जिहड़ी इकाई है वो सैकेंड है, जिसनों असी स्मॉल एस के नाल डिनोट करते हैं। उस तो बाद है कि 1 एम्पीयर या 1 एम्पीयर बराबर है 1 कूलम बटा 1 सैकेंड। मतलब असी कदों कहांगे कि किसी बिजली सर्किट दे विच 1 एम्पीयर करंट प्रवाहित हो रहा है। मतलब 1 एम्पीयर की परिभाषा की है। जदों किसी बिजली सर्किट दे विच 1 सैकेंड दे विच 1 कूलम प्रवाहित हो रहा है, उदों असी कह सकते हैं कि जिहड़ा बिजली सर्किट है उहदे विच 1 एम्पीयर करंट पास हो रहा है। बिजली धारा नूं मापण वालियां छोटियां इकाइयां हैं मिली एम्पीयर अते माइक्रो एम्पीयर, जिथे 1 मिली एम्पीयर बराबर है 10 की घात -3 एम्पीयर के बराबर, जदों कि 1 माइक्रो एम्पीयर बराबर है 10 की घात -6 एम्पीयर। बच्चों, बिजली धारा नूं मापण लई एक बिजली यंत्र की वरतों की जाती है, जिन्हों असी एमीटर कहते हो। चित्र जो तुसी देख पा रहे होने, ये एमीटर का एक चित्र है। तो एमीटर नूं हमेशा ही बिजली सर्किट दे विच लड़ी च जोड़िया जाता है। अगला टॉपिक है बिजली पोटेंशियल अते पोटेंशियल अंतर। प्यारे विद्यार्थियों, वो की है जिहड़ा बिजली चार्ज नूं प्रवाहित करता है, क्योंकि कॉपर की तार दे विच चार्ज अपने आप फ्लो नहीं करते। कोई ना कोई इहो जी चीज़ है जिहड़े तार दे विच चार्ज नूं प्रवाहित करती है। प्यारे बच्चों, आओ पानी दे प्रवाहित या फ्लो के आधार पर इस उत्ते असीं विचार करते हैं या इनू समझण की कोशिश करते हैं। दो समान आकार के बर्तन जिन्होंने एक समतल सतह उत्ते रखा हुआ है ते नाल पाइप नाल जोड़िया हुआ है,
ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਉਚਾਈ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਬਰਤਨ 1 ਤੋਂ ਬਰਤਨ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਹਿਤ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਬਰਤਨ 2 ਚੋਂ ਬਰਤਨ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਹਿਤ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬਰਤਨ 2 ਤੋਂ ਬਰਤਨ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਧਾਏ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬਰਤਨ 2 ਤੋਂ ਬਰਤਨ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਵਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬਰਤਨ 2 ਦੀ ਉਚਾਈ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਚਾਈ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਰਤਨ 1 ਅਤੇ ਬਰਤਨ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਰਤਨ 2 ਤੋਂ ਬਰਤਨ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਭਵ ਹੋ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਬਰਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਚਾਈ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂਤਵਾ ਬਲ ਸੀ, ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ। ਉਸ ਕਾਰਨ ਬਰਤਨ 2 ਚੋਂ ਬਰਤਨ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਵਾਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਧਾਤਵੀ ਤਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਤਵੀ ਚਾਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂਤਵਾ ਬਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਫਲੋ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਹਿਤ ਕਰਨੇ ਵਿੱਚ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿਸੇ ਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਸ ਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਏ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅੰਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ था। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਈ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ था ਉਹ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਵਾਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਈ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂਤਵਾ ਬਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਹਾਈਟ ਤੋਂ ਹੇਠਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹਾਈਟ ਤੱਕ। ਲੇਕਿਨ ਤਾਰ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਰ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਤਾਂ ਹੀ ਗਤੀ ਕਰੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅੰਤਰ ਸੈੱਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸੈੱਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣੀ ਬੈਟਰੀ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਕਰੰਟ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਸਰਕਟ ਦੇ ਦੋ ਬਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਾਰਜ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਕਾਈ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਬਿੰਦੂ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ V ਬਰਾਬਰ ਹੈ W/Q, ਜਿੱਥੇ V ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਬਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ Q ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਕਾਈ ਚਾਰਜ ਹੈ ਅਤੇ W ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਬਿੰਦੂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅੰਤਰ ਦੀ SI ਇਕਾਈ ਵੋਲਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲ V ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਧਾਰਾ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਚਾਲਕ ਦੇ ਦੋ ਬਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਕੂਲਮ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਬਿੰਦੂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਜੇਕਰ 1 ਜੂਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਬਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅੰਤਰ 1 ਵੋਲਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1 ਵੋਲਟ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 1 ਜੂਲ ਬਟਾ 1 ਕੂਲਮ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਦੋ ਬਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸੀਂ ਕਦ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 1 ਵੋਲਟ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ 1 ਕੂਲਮ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਬਿੰਦੂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਲਈ 1 ਜੂਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਬਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅੰਤਰ 1 ਵੋਲਟ ਹੋਏਗਾ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਬਿਜਲੀ ਯੰਤਰ ਦੁਆਰਾ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਐਪਲੀਕੈਂਸ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਲਬ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੈਟਰੀ ਹੋਏ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋਣੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ R1 ਹੈ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ, ਜਿਹਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ V ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ R2 ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਉसी तरह बैटरी है, बैटरी के समानांतर भी वोल्ट मीटर लगे हुआ है। तो असी दो इलैक्ट्रिकल एप्लीकेंस बारे इस तो पहला पढ़ चुके हैं। एक एमीटर जिसनों हमेशा लड़ी दे विच लाया जाता है, तो दूजा है वोल्ट मीटर जिसनों हमेशा समानांतर लाया जाता है। एमीटर बिजली धारा नूं मापदा है तो वोल्ट मीटर पोटेंशियल अंतर नूं मापदा है। प्यारे विद्यार्थियों, अगला टॉपिक है साडा सर्किट चित्र या सर्किट डायग्राम। बिजली सर्किट दे विच आम तौर ते उपयोग होने वाले कुछ घटकों के संकेत बारे जिस तरह तुसी स्क्रीन के उत्ते देख पा रहे होने, पहला हैगा बिजली सैल का संकेत, जिसनों असी इस ढंग नाल संकेत उदा करते हैं। इसकी जिहड़ी बड़ी डंडी है वो उहदा पॉजिटिव टर्मिनल होंदा है, जबकि जिहड़ी छोटी डंडी है वो इहदा नैगेटिव टर्मिनल होंदा है। दूजा है जी बैटरी। जिस तरह तुहानूं सारिआं नूं ही पता है कि जेकर असीं एक तो वध सैलां नूं आपस दे विच जोड़दे हां लड़ी दे विच, तो वो एक बैटरी का रूप लैंदी है। तो दूजा है बैटरी, ये एक सैल है, ये नाल दूजा, ये बैटरी का संकेत है। तुसी स्क्रीन ते भी देख पा रहे होने। उस तो बाद है खुली कुंजी या ओपन स्विच, जिसका संकेत इस तरह होता है। ये जिहड़ी तुसी लैफ्ट साइड नूं या राइट साइड नूं डंडियां देख पा रहे होने, ये एक तार है। उस तो बाद चौथा हैगा जी बंद कुंजी या क्लोज स्विच। जिस तरह असी ओपन स्विच बनाया है, उहदे विच एक जेकर असी डॉट लगाते हैं तो वो क्लोज की बन जाएगी। पंजवें नंबर पे है तार जोड़, क्योंकि तुहानूं मैं दस्सिया जी लाइन जी तुसीं देख पा रहे हो वो तार है, तो जोड़ असी इहदे लाना है। एक असी उपर ते ला रहे हैं तो एक इत्थे जेकर असी डॉट लगाते हैं तो ये जो डॉट है वो सानू दर्शा रहा है कि इत्थे एक जोड़ है। उस तो बाद बिना जोड़ तार क्रॉसिंग, मतलब एक दूजे ते उपर ते तार क्रॉस की हुई है लेकिन उत्थे कोई जोड़ नहीं है, तो उसनों असी इस तरीके नाल दर्शावांगे। ये जेकर असी इत्थे डॉट लगाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि इत्थे जोड़ है। जेकर असी घुंडी जे मार के इस तरह घुमाते हैं तो इसका मतलब है इतों तार क्रॉस हुई है परंतु कोई जोड़ नहीं है। उस तो बाद सतवां है जी बिजली बल्ब। इसका संकेत इस तरीके नाल है। तुसी मेरे पीछे स्क्रीन भी है, उहदे उत्ते भी देख सकते हो, तो अपनी किताब के उत्ते भी देख सकते हो कि बल्ब का संकेत की है। उस तो बाद 8वें नंबर पर है प्रतिरोध या रजिस्टेंस। इसका जिहड़ा संकेत है
इस तरीके नाल हुंदा है जी। प्रतिरोध का काम है बिजली तार विच प्रवाहित होने वाले चार्ज नूं रोकना। उस तो बाद है जी रियोस्टैट, इनू असी वेरीएबल रजिस्टेंस भी बोलते हैं। ये इस तरीके नाल तुहानूं देखण नूं मिलेगा, जां फिर इहदा संकेत इस तरह का भी हो सकता है। उस तो बाद एमीटर है, तुसीं उहदा चित्र पिछले टॉपिक दे विच देखिया ही होना, लेकिन उहदा संकेत असीं किस तरह लिखांगे, देख पा रहे होने। इधर नूं भी एक तार है, इधर नूं भी तार है। अमीटर का एक सिरा पॉजिटिव हुंदा है, दूजा सिरा नैगेटिव हुंदा है। उसी तरह वोल्ट मीटर है, जिथे असी ए लिखा है उत्थे असी जेकर 20 लिखते हैं तो वह वोल्ट मीटर का संकेत बनता है, तो वह एक सिरा पॉजिटिव है, एक सिरा नैगेटिव था। यह है बच्चों ਵੱਖ-ਵੱਖ प्रकार के या ਵੱਖ-ਵੱਖ प्रकार के उपयोग होने वाले बिजली घटकों के कुछ संकेत। प्यारे बच्चों, अगला टॉपिक है ओम्स लॉ। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओम का नियम। तो इस नियम के अनुसार किसी धातु तार विच प्रवाहित होने वाली बिजली धारा उस तार के सिरिਆਂ विचकार पोटेंशियल अंतर के सीधे अनुपाती होती है, परंतु तार का जिहड़ा तापमान है वो स्थिर होना चाहिए है। यानी इलैक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द एंड ऑफ कंडक्टर, बट द टेंपरेचर ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स सेम। यह है जी ओम्स लॉ। तो इस नियम के अनुसार V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी जो पोटेंशियल अंतर है वो सीधा अनुपाती है करंट के। प्यारे बच्चों, जब भी असी कॉन्सटेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो उसकी थां ते असी कोई ना कोई जो स्थिर अंक है या कॉन्सटेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है वो यूज़ करते हैं। तो इत्थे V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है। जब असी इत्थों सीधे अनुपाती का जो निशान है उन्होंने हटावांगे तो V इज इक्वल टू I R, जिथे R की है, R इत्थे स्थिर अंक है जिसनों असी प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध चालक का एक गुण है जिहड़ा अपने विचों प्रवाहित हो रहे चार्ज के प्रवाह का विरोध करता है। तो प्रतिरोध की जिहड़ी SI इकाई है वो ओम है। ओम के अनुसार क्योंकि V बराबर है IR, तो इतों असी I का जिहड़ा मूल है वो कढ़ सकते हैं। तो R बराबर है V अपॉन I। तो इत्थे प्रश्न उठता है कि असी कद कहांगे कि किसी चालक के विच जिहड़ा प्रतिरोध है या रजिस्टेंस है वो 1 ओम है। प्यारे बच्चों, दोबारा तुसीं सुन सकते हो कि असी कद कहांगे कि किसी भी चालक का प्रतिरोध 1 ओम है। क्या इस तरह भी हो सकता प्रश्न कि 1 ओम की परिभाषा लिखो। तो इसका उत्तर होएगा कि किसी चालक के दोवां सिरिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, जेकर किसी चालक के दोवां सिरिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ पोटेंशियल अंतर है वो 1 वोल्ट होवे ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 एंपीयर करंट पास ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ तो ਅਸੀਂ कह सकते हैं कि उस चालक का ਜਿਹੜਾ प्रतिरोध है वो 1 ओम है। प्यारे बच्चे, उसी तरह असी ओम की जिहड़ी इक्वेशन है V इज इक्वल टू IR, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ बिजली धारा है I ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ भी कढ़ सकते हैं, ਜਿਹਨੂੰ लिखांगे ਅਸੀਂ I बराबर है V अपॉन R। या ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ इस तरीके नाल भी कह सकते हैं कि बिजली धारा प्रतिरोध के उलट अनुपाती होंदी है। यानी जेकर असी प्रतिरोध नूं वधावांगे तो बिजली धारा जिहड़ी है वो
ਘਟ ਜਾਏਗੀ, ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਨੂੰ ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਚਾਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਾਲਕ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਵਾਹਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰਜ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਾਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਚਾਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ 3 ਕਾਰਕਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਚਾਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਹੈ ਉਹ ਲੰਬਾਈ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। R ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ L, ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਸਿੱਧਾ ਅਨੁਪਾਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚਾਲਕ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਤੇ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਤਾਰ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਚਾਲਕ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਦਾ ਉਤਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਹੋਏਗਾ। ਨੰਬਰ 2 ਹੈ ਕਿਸੇ ਚਾਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਉਸ ਚਾਲਕ ਦੇ ਪਰਿਖੇਤਰ ਕਾਟ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਉਲਟ ਅਨੁਪਾਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮੋਟੀ ਤਾਰ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਮੋਟਾ ਚਾਲਕ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਉਤਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਪਤਲੀ ਤਾਰ ਹੋਏਗੀ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਬੋਲਿਕਲੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਚਾਲਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਖੇਤਰ ਕਾਟ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਰੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੋਟੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਖੇਤਰ ਕਾਟ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੋਟੀ ਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਤਲੀ ਤਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਪਰਿਖੇਤਰ ਕਾਟ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਹੋਏਗਾ। ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਕਹੀਏ ਜਿੰਨੀ ਪਤਲੀ ਤਾਰ ਹੋਏਗੀ ਉਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮੋਟੀ ਤਾਰ ਹੋਏਗੀ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਾਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਉਸ ਚਾਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਚਾਲਕ ਕਿਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਅੱਛਾ ਚਾਲਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂਬੇ ਦੀ 1 ਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਤਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 0.75 mm ਮੋਟੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ 1 ਮੀਟਰ ਤਾਰ ਲੋਹੇ ਦੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ 0.75 mm ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਹੋਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਤਾਰ ਔਰ ਲੋਹੇ ਦੀ ਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ, ਚਾਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲਕ ਕਿਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਜਦ ਤਾਰ ਦੀ ਜਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਤਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਤਲੀ ਤਾਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਘੱਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ ਵੱਧ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਧ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸਮੀਕਰਨ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਸਿੱਧਾ ਅਨੁਪਾਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੰਬਾਈ ਦੇ, ਚਾਲਕ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੇ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਉਲਟ ਅਨੁਪਾਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚਾਲਕ ਦੇ ਪਰਿਖੇਤਰ ਕਾਟ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮੀਕਰਨ ਆਏਗੀ R ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ L ਅਪੋਨ A, ਜਿੱਥੇ L ਚਾਲਕ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ ਤੇ A ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚਾਲਕ ਦਾ ਕਾਟ ਖੇਤਰਫਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਨਸਟੈਂਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਹਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਅੰਕ ਆਏਗਾ
ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੋ ਨਾਲ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੋ ਨੂੰ ਚਾਲਕ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਰੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸਆਈ ਇਕਾਈ ਹੈ ਉਹ ਓਹਮੀਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਪਾਰਟ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਬਿਜਲੀ ਬਾਰੇ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਇੱਕ ਚਾਰਜਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਹੈ ਔਰ ਚਾਰਜ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਧਨ ਚਾਰਜ ਤੇ ऋण ਚਾਰਜ। ਬਿਜਲੀ ਧਾਰਾ ਬਾਰੇ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਾਰਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਧਾਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸਆਈ ਇਕਾਈ ਹੈ ਉਹ ਐਂਪੀਅਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅੰਤਰ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਾਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤਾਂ ਹੀ ਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰਜਾਂ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਬਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦਬਾਅ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦਬਾਅ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈੱਲ ਜਾਂ ਸੈੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਬੈਟਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਸਰਕਟ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂ ਸਰਕਟ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਰਕਟ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਯੰਤਰਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੈਟਰੀ ਹੈ, ਸੈੱਲ ਹੈ, ਬਲਬ ਹੈ, ਓਪਨ ਜਾਂ ਕਲੋਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਰਿਓਸਟੈਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੀਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਓਹਮਸ ਲਾ ਬਾਰੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਾਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਹਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਧਾਰਾ ਉਸ ਚਾਲਕ ਦੇ ਦੋ ਬਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅੰਤਰ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਅਨੁਪਾਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜਾ ਚਾਲਕ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਥਿਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਚਾਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ ਹੋਰ ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਮਸਕਾਰ। ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 6ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਮੂਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਥ, ਸਾਇੰਸ, ਇੰਗਲਿਸ਼, SST, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ MCQ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ 24 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਰਵੇ ਹੈ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਰਵੇ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।